Today we are going to see about the topic thermal insulation of buildings. Thermal insulation. From the name itself we can understand the concept. Thermal means heat. Insulation means it's a protection. That means heat protection of our building. So that what is the meaning for this thermal insulation? That's nothing but a thermal insulation just resists the flow of heat to our building. What all are the materials we can use as a insulating one? Organic or inorganic? These all are the inorganic materials and these all are the organic materials. Organic, paper, silk, leather, cardboard, these all are organic, and asbestos, glass, wool, charcoal, these all are inorganic materials. So we can use these materials for the heat insulation. And the principles, these all are the principles. Use low thermal conductivity material. We can use less value of conductivity of material. Then the thickness of walls and roofs. Walls and roof thickness should be high, that is it should increase. Provision of airspace also we have to increase. Then the orientation of the building is very important. The ceiling height both should be in the sufficient manner. Then we can use these as in different materials. What all are that means? That is used as curtains with heavy fold. We can use the heavy fold curtains, double glass doors and windows, sunshade materials, then the louvered shutters, Venetian blind, hardboards, battens in partition. So curtains means windows and door side we can use certain screen, no, that is double glass doors and windows, it's better for heat insulation. Sunshade provision, that's nothing but umbrella like sunshade material we have to use. Lowered shutters, that's nothing but glass slat we used in certain windows. And Venetian blinds, that is also the same, but we can use this one as the wooden slat. And hardboards and battens used in the partition. So we use partition for a cabin arrangement. In that we can use wood materials, that is hardboards and battens. And the next this one is the one good example. See, this base one is the ceiling. Ceiling is nothing but inner surface of our building, top of the building, that is ceiling. Over that we are having a bricks. So this one is brick and this one is brick. In between these two brick we have some space. We have to give some space. And in the top we are using asbestos sheet, cement asbestos sheet. Over that we can use shining reflecting material. If we use like these materials, we can avoid the heat inside the buildings. Thermal insulation ஹீட்டை வந்து கம்மி பண்ணுறது நம்ம பில்டிங்க்கு. ரெசிஸ்ட் ஃப்ளோ ஆஃப் ஹீட் அப்படின்னா ஹீட் உள்ளே வர்றதை தடுக்கிறது பில்டிங்கில். இப்போ மெட்டீரியல் என்னென்ன மெட்டீரியல் இதுக்கு யூஸ் பண்ணலான்னா, ஆர்கானிக்கில் பேப்பர், சில்க்கு, லெதரு, கார்ட்போர்டு இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இன்ஆர்கானிக்கில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல் என்ன, ஆஸ்பெஸ்டாஸ் யூஸ் பண்ணலாம், கிளாஸ் யூஸ் பண்ணலாம், சார்கோல்னால் அந்த மரக்கரின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி இது. ஸோ பிரின்சிபிள்ஸ் இதில் வந்து என்னென்ன பிரின்சிபல் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி நம்ம இந்த என்ன பிரின்சிபலில் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி கம்மியான மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணணும். திக்னஸ் ஆஃப் வால்ஸ் அண்ட் ரூஃப்ஸ், நம்ம யூஸ் பண்ணுற சுவரு, டாப் பில்டிங்கோட டாப்பில் இருக்கிற அவுட்ரு சர்ஃபேஸ் ரூஃப் இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாமே அதிகமான திக்னஸில் இருக்கணும். ஏர் ஸ்பேஸ் வந்து கம்மியாக, ஒரு ஏர் ஸ்பேஸுமே அதிகமாக இருந்தால் மட்டும்தான் திக்னஸை வந்து நமக்கு இன்சுலேஷன் வந்து நல்லாயிருக்கும். ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த பில்டிங்கும் சீலிங்கோட ஹைட்டும் நமக்கு போதுமான அளவு இருக்கணும் கண்டிப்பாக. கர்டைன்ஸ், அப்புறம் இதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, கர்டைன்ஸ் வித் ஹெவி ஃபோல்டு. அதாவது என்னென்னா, நம்ம இது விண்டோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில ஸ்க்ரீன் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க, நல்லா மடித்து இருக்கிற மாதிரி ஹெவி ஃபோல்டு இருக்கும், அதான் கர்டைன்ஸு. அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஹீட் உள்ளே வராமல் தடுக்கிறதுக்கு. டபுள் கிளாஸ் டோர் விண்டோ யூஸ் பண்ணலாம். கிளாஸ் டோர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஏர் ஸ்பேஸ் விட்டு டபுள் டோர்ஸ் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணலாம், அப்போ ஹீட்டு வராமல் தடுக்கலாம். சன்ஷேட் ப்ரொவிஷன், வெளியில் பில்டிங்கோட வெளியில் வந்து அம்ப்ரலா லைட் ப்ரொடெக்ஷன், சன்லைட் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகிற மாதிரி அம்ப்ரலா லைட் ப்ரொடெக்ஷன், சன்ஷேட் யூஸ் பண்ணலாம். லோவர்டு ஷட்டர்ஸ், வெனிஷியன் பிளைண்ட் அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்துப்பீங்க, இந்த ஸ்லாட்டாக இருக்கும், அடுக்கடுக்காக இருக்கிற மாதிரி, கிளாஸில் இல்லை வந்து வுட்டில் இருக்கிற மாதிரி அடுக்கடுக்காக ஸ்லாண்டிங்காக சில ஸ்லாட்டு போட்டிருப்பாங்க, அதுதான் அது.
ஹீட் நமக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு லைட்டு உள்ளே வர்றதை சன்லைட்டு லைட் அண்ட் ஹீட் வந்து உள்ளே வரதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். அடுத்து ஹாட் போர்ட் பேட்டர்ன்ஸ். பார்ட்டிஷன்லலாம் வந்து எப்போயுமே ஹாட் போர்டு வச்சு தான் பண்ணியிருப்பாங்க, அதுதான் சொல்கிறாங்க. தென் வந்து இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படி வந்து ஹீட் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு. சீலிங்னால் உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம டாப் ஆஃப் த இன்னர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பில்டிங், அதுக்கு மேலே பிரிக் வந்து வச்சுருக்காங்க, அதில் ஏர் ஸ்பேஸ் இருக்கணும். அந்த 2 பிரிக்குக்கு நடுவில் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வைக்கணும். அதுக்கு மேலே ஆஸ்பெஸ்டாஸ் சீட் வச்சுருக்காங்க. அந்த சீட்டுக்கு மேலே ஷைனிங் சர்ஃபேஸ் போட்டோம் அப்படின்னா மெட்டீரியலில் வந்து உள்ள ஹீட் வரதை நம்ம